হরে কৃষ্ণ। সকল মাতাজি এবং প্রভুজিদের চরণে আমার প্রণাম। সকলকে আজকে পুরুষোত্তম মাসের তৃতীয় দিনে সুস্বাগতম জানানো হচ্ছে। পুরুষোত্তম মাস দেখে আমরা স্পেশাল ক্লাস করছি এবং আজকে আমাদের দ্বিতীয় দিন। আমরা পঞ্চদশ অধ্যায় পুরুষোত্তম যোগ শুরু করব এবং তার সাথে অবশ্যই জগন্নাথ অষ্টকম আরেকবার প্র্যাকটিস করে নেব। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला गुरु महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। আমরা মঙ্গলাচরণ দিয়ে শুরু করব। ওম অজ্ঞানো তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিতম येन তস্मै শ্রী গুরুভে নমঃ। শ্রী চৈতন্য মনোভীষ্টং স্থাপিতম येन ভূতলে स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् शाद्धायितं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो श्री राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषे शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामो 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला गुरु महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। আমরা শুরুতে জগন্নাথ অষ্টকম করব নাকি পঞ্চদশ অধ্যায় শুরু করব, সেটা আপনারা কেউ একজন বা দুজন লিখে পাঠান, সেটার উপরে ডিপেন্ড করছে। পুরুষোত্তম যোগের প্রথম শ্লোক করব অথবা জগন্নাথ অষ্টকম করতে পারি। পুরুষোত্তম যোগ মাতাজি অলরেডি শেয়ার করে দিয়েছি, তো পুরুষোত্তম যে যোগটা আগে আগে জগন্নাথ অষ্টকমটা একবার করে নি। শ্রী শ্রী জগন্নাথ অষ্টকম কি জয়। श्री जगन्नाथाय नमो। कदाचित् कालिन्दी तट विपिन संगीत करावो मुदा वीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपा रमा शंभु ब्रह्मारपति गणेशार्चितो पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे सव्य वेनं शिरसि शिखि पुच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रन्ते सहचरकटाक्षं विदधाते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महं बोधस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे
वसन् प्रसादन्ता सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रमध्यस्था सकलसुरासेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी जायनपथगामी भवतु मे कृपा परवार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावनी रामा स्फुरदामला पंखेरुमुखा सुरेन्द्राराध्या सुति गणशिखा गीता चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथि मिलिता भूदेवा पटलै स्तुति प्रदुर्भावं प्रतिपदमुपकर्ण्य सदाय दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतं सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परब्रह्मर्पिता हरे कृष्ण परब्रह्मर्पिता कुवलय दल्लोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलद्रौ निहिता चरणन्त शिरसि रसानन्दो राधा सरस भपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वैयचे राज्यं न च कनकमणिभ्यविभवम् न याचेऽहं रम्यं सकलजनकं वरवधूम् सदा काले काले प्रमथपतिना गीता चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हर त्वं संसारं द्रुततरम् आशारं सुरपाते हर त्वं पापन्नं विततिम् अपरं यादवपाते अहो दिने नाथे निहिता चरणो निश्चितम् इदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयता शुचिः सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति আমরা এখন পঞ্চদশ অধ্যায় অধ্যয়ন করব। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय পঞ্চদশ অধ্যায় হচ্ছে পুরুষোত্তম যোগ। এখানে আমরা ভগবানের ব্যাপারে এবং ভগবান আমাদেরকে কি বলছে ভগবানের নিজের ব্যাপারে এবং আমাদের এই জড় জগৎ কি রকম রয়েছে সেই ব্যাপারে ডিটেলসে ভগবান আমাদেরকে জানায়।
পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক। শ্রীভগবানুবাচ ঊর্ধ্বমূলम् অধঃ শাখम् অশ্বত্থম প্রভুরব্যয়ম ছন্দাংসি यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। অনুবাদে বলা হয়েছে, পরমেশ্বর ভগবান বললেন, ঊর্ধ্বমূল ও অধ শাখা বিশিষ্ট একটি অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে। বৈদিক মন্ত্রসমূহ সেই বৃক্ষের পত্রস্বরূপ। যিনি সেই বৃক্ষটিকে জানেন তিনি বেদজ্ঞ। তাৎপর্যে শ্রীলা প্রভুপাদ কি বলছেন আমরা জেনে নেব। শ্রীলা প্রভুপাদ কি চায় বলছেন, ভক্তিযোগের গুরুত্ব আলোচনা করার পর কেউ প্রশ্ন করতে পারে, তাহলে বেদের অর্থ কি? কারণ ভগবান বারংবার কি বলেছেন, ভক্তিযোগেই হচ্ছে আমরা মুক্তি পেতে পারি, আমরা ভগবানের কাছে পৌঁছতে পারি। তাই এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হচ্ছে যে বেদ অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা, যিনি কৃষ্ণ ভাবনাময়, যিনি ভক্তির পথে রয়েছেন। তিনি ইতিমধ্যেই বেদের পূর্ণ জ্ঞান আহরণ করেছেন। কেন বলছেন তিনি ইতিমধ্যেই বেদের পূর্ণ জ্ঞান আহরণ করেছেন? কারণ বেদের অনেকগুলো স্তর রয়েছে, ঠিক আছে। জাগতিক জীবদের জন্য কিছু নিয়ম কানুন রয়েছে, ঠিক আছে, এবং একটার পর একটা ধাপে 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 গিয়ে বেদের যে সার মর্ম, সেটাতে কি রয়েছে? সেটাতে রয়েছে পরমেশ্বর ভগবানকে, তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তো যে বেদ অধ্যয়ন করেনি কিন্তু শুরু থেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত এবং তিনি ভক্তি যোগের দ্বারা নিজের জীবন যাপন করছেন, তিনি বেদের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছেন। কেন? কারণ বেদের সার মর্ম, আলটিমেটলি যেটা ফাইনাল রেজাল্ট, ঠিক আছে, সেটাই তো সবাই দেখে, তাই না? ভগবানও কিন্তু সেটাই দেখে। কে সিঁড়ি বে 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 একে একে ভক্তিযোগে পৌঁছচ্ছেন, আর যে একবারে লাফ দিয়ে ভক্তিযোগ শুরু করছেন, দুটোই কিন্তু সমান, সেই ভক্তিযোগেই পৌঁছতে হবে। কিন্তু এর মধ্যে সব থেকে বেস্ট হচ্ছে যে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে তার সময় অনেক বেশি লাগছে, কারণ তাকে একটা 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 করে ধাপ পার হতে হচ্ছে। কিন্তু যে শুরু থেকেই ভক্তিযোগে, তার আর কোনো কিছুরই দরকার নেই। জড়জগতের বন্ধনকে এখানে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যে সকাম কর্মে রত, তার কাছে এই অশ্বত্থ বৃক্ষটির কোনো শেষ নেই। কারণ সেই অশ্বত্থ বৃক্ষ বিশাল বিশাল বড় হয়, তার কোথায় শেষ কোথায় শুরু সেটা এই জড় জগৎটা যেরকম ঠিক সেই রকম, ঠিক আছে। এবং যে সকাম কর্ম, মানে যে ফলের আশা করে যে কর্ম করছে, তার কিন্তু সবকিছুই চাই, তার কিন্তু চাওয়া পাওয়া কোনো সময় কমে না। সে মনে করে এটা করব তাহলে এটা পাবো, না এটা তো পেয়ে গেছি, আবার আর একটা কিছু করব তাহলে আবার অন্য কিছু পাবো। তাই বলছে যে তার কাছে এই অশ্বত্থ বৃক্ষটির শেষ নেই। কারণ আমরা এই জড়া জগতে আসার সাথে সাথে মায়াদেবীর সংস্পর্শে আসছি, তিনটে গুণের সংস্পর্শে এসে আমরা অনেক রকম কর্ম করছি। তো যার জন্য বলা হচ্ছে যে সে এক ডাল থেকে আর এক ডালে, তুমি ভাবছে আমি তো এটা পেয়ে গেছি এই ডালে, তাহলে এর পরের ডালটাও আমাকে আস্বাদন করতে হবে। তো সেখান থেকে অন্য আর এক ডালে, আবার আর এক ডালে, এভাবে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং সে যে এই কর্মগুলো করছে তার জন্য তাকে বারংবার এই জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, এই চক্রে তাকে ভ্রমণ করতে হচ্ছে। এই জড় জগৎরূপী বৃক্ষটির কোনো অন্ত নেই, এবং যে এই বৃক্ষটির প্রতি আসক্ত, তার পক্ষে মুক্তি লাভেরও কোনো সম্ভাবনা নেই। কেন? বৃক্ষটির প্রতি আসক্ত কেন? কারণ সে তো ফলের আশা করছে। কিসের ফল? জড় জগতের ফল, যেই ফলগুলো ক্ষণস্থায়ী,
হ্যাঁ, যেগুলো অশাশ্বতম, সেগুলোর জন্য যখন সে ছুটছে, তখন সে কিন্তু মৃত্যুশয্যায় আবার সেই ওরকমই চিন্তা করছে যে আমার আমার এটা এটা হলো না, এটা এটা আমার এখনো বাকি আছে। তখন কিন্তু তাকে আবার পুনর্জন্ম নিতে হয়। আর যেটা কিনা আমরা অষ্টম অধ্যায় দেখেছি, ভগবান কি বলেছেন, অন্তিম কালে যে যেরকম চিন্তা ভাবনা করবে, সে কিন্তু সেই স্থানই প্রাপ্ত হবে। তো যার জন্য এরা সেই জাগতিক চিন্তা ভাবনা করে এবং সেই জড় জগতে ফিরে আসে। মানুষকে ঊর্ধ্বমুখী করবার জন্য যে বৈদিক ছন্দ, তাকে এই বৃক্ষের পাতা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বৃক্ষের মূলটি ঊর্ধ্বমুখী, এর শেকড় হলো ওপর দিকে, তাই বলা হয়েছে ঊর্ধ্বমুখী। কারণ তার শুরু হয়েছে যেখানে ব্রহ্মাজি অধিষ্ঠিত সেখান থেকে, অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ গ্রহলোক থেকে এই বৃক্ষটি শুরু হচ্ছে। তার মানে ভগবান কিন্তু এখানে আমাদের আবার বলে দিচ্ছে যে ব্রহ্মলোক বা অন্যান্য আমরা যাকে স্বর্গ বলে মনে করি, সেটাও কিন্তু এই 14টি লোকের মধ্যে, যার মধ্যে আমাদের বারংবার ভ্রমণ করতে হয়। মানুষ মানুষ এটা হয়ে গেছে। এই বৃক্ষের মূলটি ঊর্ধ্বমুখী। কেউ যখন মায়াময় এই অব্যয় বৃক্ষটির সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন, তখন তিনি তার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। তাহলে আমরা তো এই মায়া দেবীর জড় জগতের মধ্যে অনেক রকম বন্ধন রয়েছে, যেগুলো চোখে দেখা যায় না, কিন্তু আমরা কিন্তু অনেক রকম বন্ধনের মধ্যে আছি। কিন্তু যেই মুহূর্তে আমরা বুঝতে পারবো যে এই জড় জগতের বন্ধন কিছু না, এই জড় জগৎ আমাদের কিসের জন্য আমরা এখানে এই মানব জন্ম পেয়ে জড় জগতে এসেছি, কারণ ভগবান আমাদেরকে চান্স দিয়েছে কিসের জন্য, ভক্তির পথে চলার জন্য। এবং আমরা যদি এই মানব জন্মে ভক্তির পথে চলতে পারি, তাহলেই আমাদের মানব জন্মটা সার্থক। ভক্তির পথে চললে কি হবে, তাহলে আমরা ভগবানের কাছে আমাদের যে নিজস্ব গৃহ যেটা, সেটার দিকে আস্তে 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 এগোতে পারবো। তাই বলা হয়েছে যে এই জড় জগৎটাকে বুঝতে পেরেছে, সে এই অব্যয় বৃক্ষটি সম্বন্ধে অবগত হয়েছে। এবং যে জানতে পারবে এই জড়া জগতে আসলেই কিছু নেই, সে কোথায় কি করবে, সে ভগবানের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করবে। তাহলেই সে মুক্তি পেতে পারে। মুক্তি এখানে কি রকম মুক্তি, যাতে নিরন্তর ভগবানের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করতে পারি এবং মায়া দেবী যাতে আমাদের ওপর তার প্রভাব খাটাতে না পারে। কারণ ভগবানের ভক্তির পথে চললে ভগবান আমাদের ওপর খুশি হবেন। এবং ভগবান কার নিয়ন্তা, ভগবান মায়াদেবীরও নিয়ন্তা। তিনি মায়াদেবীকে যেরকম অর্ডার করবেন, মায়াদেবী কিন্তু সেরকমই চলবে। তো ভগবান নিজেই মায়াদেবীকে অর্ডার করবেন যাতে আমাদের ওপর তার প্রভাব না খাটায়। তখনই আমরা এই সব বন্ধন ছেড়ে পুরোপুরি ভগবানের চরণে সমর্পণ করতে পারবো নিজেকে। মুক্ত হওয়ার এই পন্থাটিকে ভালোভাবে উপলব্ধি করা উচিত। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার নানা রকম পন্থা বর্ণিত হয়েছে এবং ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে ভক্তি যোগে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করাই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এখন ভক্তিযোগের মূল তত্ত্ব হচ্ছে জড়জাগতিক কর্মে অনাসক্তি এবং ভগবানের অপ্রাকৃত সেবার প্রতি আসক্তি। সেই স্তরেই আমাদেরকে আস্তে আস্তে পৌঁছতে হবে। এই অধ্যায়ের শুরুতে জড়জগতের প্রতি আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করার পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এই জড় অস্তিত্বের মূল ঊর্ধ্বমুখী, তার অর্থ হচ্ছে এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোকে মহৎ তত্ত্বের জড়জাগতিক অস্তিত্ব থেকে তার শুরু হয়। তাহলে এই জড়জগৎ কোথা থেকে শুরু হয়, ব্রহ্মলোক থেকে শুরু হয়।
সেখান থেকে গ্রহমণ্ডলী রূপী বিভিন্ন শাখা সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে আছে। তার ফল হচ্ছে জীবের কর্মফল, যেমন ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এখন এই জগতে এমন কোনো গাছের অভিজ্ঞতা আমাদের নেই যার শাখা নিম্নমুখী এবং মূল ঊর্ধ্বমুখী, কিন্তু সেটি আছে। সেটা কোথায় দেখতে পাওয়া যায়? একটি জলাশয়ের পাশে। এবং তাও সেই জলাশয়টা কিন্তু স্থির হতে হবে, তাহলেই আমরা সত্যিকারের গাছের সেই প্রতিবিম্বটা দেখতে পাবো। এবং এই প্রতিবিম্বটা কিরকম? হাওয়া এসে যখন আসে, তখন জলাশয়ের জল অস্থির হয়ে পড়ে এবং তারপরে কি হয়? সেই প্রতিবিম্বটা আর দেখা যায় না। তো এই জড়া জগৎটাও ঠিক সেই রকম। যতক্ষণ আছে ব্রহ্মাজির, যতক্ষণ দিন রয়েছে ততক্ষণ এই জড়া জগৎটি, এই অস্থায়ী জগৎটি রয়েছে। ব্রহ্মাজির যখন রাত হবে তখন ভগবান আবার কি করবে? সবকিছু সেই মহাবিষ্ণুর মধ্যে প্রবেশ করবে। এই জড় অস্তিত্বের বন্ধন থেকে যে মুক্ত হতে চায় তাকে অবশ্যই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে এই বৃক্ষটি সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানতে হবে। তাহলেই তার বন্ধন থেকে সে বেরোতে পারে। এই বৃক্ষটি বাস্তব বৃক্ষটির প্রতিবিম্ব হওয়ার ফলে তার অবিকল প্রতিরূপ। তাহলে ভগবানের যে ধাম, সেই ধামের প্রতিবিম্ব হচ্ছে এই জড় জগৎ। চিৎ জগতে সবকিছুই আছে। নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে জড় জগৎরূপী বৃক্ষের মূল হচ্ছে ব্রহ্ম, এবং সাংখ্য দর্শন অনুযায়ী সেই মূল থেকে প্রকৃতি ও পুরুষ, তারপর প্রকৃতির তিনটে গুণ, তারপর পঞ্চমহাভূত, তারপর দশেন্দ্রিয় মন আদির প্রকাশ হয়। এভাবেই তারা সমস্ত জড়জগৎকে 24টি উপাদানে বিভক্ত করে। কিন্তু সবকিছু সৃষ্টি কোথা থেকে? পরমেশ্বর ভগবানের থেকে। জড়জগৎ যদি বিকৃত প্রতিবিম্ব হয়, তাহলে চিৎ জগৎ অবশ্যই সেই একই ধরনের বৈচিত্র্য রয়েছে, কিন্তু তা রয়েছে বাস্তবভাবে প্রতিবিম্বর মতন নয়, এই জড়া জগতের মতন নয়। এই জড়া জগতে কি হয়? আমাদের সবকিছুই পাল্টাতে থাকে, কিন্তু চিৎ জগতে কোনো কিছুই পাল্টায় না, সবকিছুই পার্মানেন্ট, শাশ্বত। প্রতিবিম্ব অস্থায়ী, কেননা কখনো কখনো তাকে দেখা যায়, আবার কখনো কখনো তাকে দেখা যায় না। কিন্তু তার উৎস যেখান থেকে প্রতিবিম্ব প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, তা হচ্ছে নিত্য। সত্যিকারের গাছটা তো সত্যি, সেটা তো রয়েছে। প্রতিবিম্বই হচ্ছে অনিত্য, কিন্তু যেটা আসল, যেটা চিৎ জগৎ, সেটা নিত্য। জড় আকাশে সেই বৃক্ষের জড় প্রতিবিম্বটি কেটে বাদ দিতে হবে। যখন বলা হয় যে কেউ বেদ সম্বন্ধে জানেন, তখন অনুমান করা হয় যে এই জড়া জগতের আসক্তি কিভাবে ছিন্ন করা যায় তা তিনি জানেন। এই পন্থা যিনি জানেন তিনি হচ্ছেন যথার্থ বেদজ্ঞ। বেদের কর্মকাণ্ডের প্রতি যে আকৃষ্ট, বুঝতে হবে সে বৃক্ষটি সবুজ পত্রের প্রতি আকৃষ্ট। তার মানে সে এই জড়া জগতে আরো ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য সে আহ, উৎ- উৎসাহিত। ঠিক আছে? বেদের উদ্দেশ্য পরম পুরুষ নিজেই বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে প্রতিবিম্ব বৃক্ষটি কেটে বাদ দিয়ে চিৎ জগতের বাস্তব বৃক্ষটি লাভ করা। ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে আজকের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক। তো কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। চ্যাট বক্সেও মেসেজ এসছে দেখতে পাচ্ছি। কারো কোনো প্রশ্ন রয়েছে? আমি আনমিউট অপশন অন করে দিয়েছি।
হরে কৃষ্ণ। প্রশ্ন থাকলে করবেন, আদারওয়াইজ আমি ক্লাস আজকে এখানেই রাখছি।